Good morning, everybody. How are you? How was your week? Was it as usual? Let's think about how was your week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Was your week as usual? Or was it tough? Or just okay? At this time, can we please take a moment to think about what you experienced this past week? And then let's take a moment to look through the lens of God's Word. Okay? Can we please read Psalm 119, 105 with one voice out loud? Okay, let's read it together, okay? 시작. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So what that scripture says, thy word is a what? Lamp and light. Lamp and a light. Have you ever walked on a completely dark path? What happens when you can see anything in front of you? Let's imagine. What do you think is going to happen? Maybe you either stop or stumble and fall. Or you end up going to the wrong way. Our lives are same. Without light, we lose our directions. The Psalm 119, 105 says, the light, lamp, and light. Those words do not forget. Lamp and light. The lamp lights up just the step right in front of you, your next step. And light shows you the whole path, which is the direction of your life. In other words, the Word of God not only shows us the choices we make right now, but also reveals where we should go in the future. What kind of choices do you make every day? Do you make choices whether we should go school or not? We don't make that kind of choices, right? What kind of choices do you make? Who I should talk to? What kind of game I should play? Or what movies or YouTube I should watch? What should I eat for lunch or maybe dinner? If we don't have a clear standard, the world or social media or friends become our standard. And then whatever we rely on as our standard, that ends up becoming our light. Do you follow me so far? But the Bible says the true light is the Word of God. Our lives are shaped by the small choices we make today. So that's why it is very important to know what standard we are using when we make those choices. Why is that important? Because today becomes tomorrow. And today adds up a week, a month, and then we also know what's going to happen to week, month, 2 months, 1 year, 2 year, 3 year, and so forth. And all those days become our life. That's why it is so important where we stand today. Let me ask a question. What is the light that is guiding your path right now? Let's think about it. I hope that we can make decision today by saying, Jesus, not my thought, not my friends, not the world, not the social media, but help me that let your word be my light of my life. Remember, is the word of God become our light today? So when that happens, we will never lose your way tomorrow. And then another thing, very important thing, that never forget how much Jesus loves you. 사랑하는 부모님들, 자녀를 키우면서 가장 많이 하는 것이 무엇이죠?
걱정, 근심, 눈물 흘리는 거, 아니면 기도, 아니면 잔소리입니까? 소리 지르는 거, 아니면 비교하는 것입니까? 이 중에서 솔직히 제일 비율이 큰 것 하나만 고르라 하면은 무엇입니까? 보통 많은 분들이 기도를 드릴 때 본인이 원하는 것을 기도할 때가 상당히 많이 있습니다. 주기도문의 기도의 내용은 기도를 바꾸는 것이 아니라 하나님의 뜻에 맞게 기도하는 방향을 잡아주는 것이 주기도문입니다. 우리가 놓치기 쉬운 하나님의 기준을 자녀를 위해 기도하도록 방향을 잡아주는 기도이기 때문에 주기도문이 매우 중요합니다. 그리고 우리의 시선을 하나님께 맞추는 기도가 주기도문입니다. 우리 마태복음 6장 7절 8절 큰 소리로 같이 한 음성으로 읽겠습니다. 시작. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄을 생각하느니라. 8절. 그러므로 그들을 본받지 말라. 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라. 여기에서 우리가 구하기 전에 우리에게 있어야 할 것을 하나님 아버지께서 다 아신다라는 말을 들었을 때 마음이 어떻습니까? 조금 편안해지지 않습니까? 이미 알고 계신데요. 무엇을 알고 계실까요? 우리의 겉으로 드러난 필요만이 아니라 알지 못하고 말하지 못하고 우리 마음속 깊이 있는 것, 육체적인 것, 정서적인 것, 진짜 필요한 것, 우리 내 자신도 모르는 나의 정말 있어야 할 그 필요, 이미 완전히 깊이 우리 하나님은 알고 계신다는 겁니다. 마태복음 6장 9절에 그래서 이 주기도문을 통해 자녀를 위한 기도가 다시 회복이 되고, 그리고 이 주기도문을 통해서 관계의 중요성이 얼마나 필요한지를 우리가 다시 한번 깨달는 시간이 되기를 바랍니다. 마태복음 6장 9절에 하늘에 계신 우리 아버지, 멀리 거리감 있는 하얀 수염을 한 무서운 하나님이 아니라 너무도 가까운 관계, 아버님이 아닌, 아버지가 아닌 아빠라는 관계입니다. 자녀들은 우리의 아들과 딸이기 전에 하나님의 아들과 딸인 것입니다. 우리 자녀들은 영원토록 나의 자녀가 아니잖아요. 그렇죠? 우리가 다 알죠? 태어나면서부터 우리가 하늘나라 가기까지 잠깐 맡겨둔 것이 우리의 자녀예요. 하지만 먼저 하나님의 아들과 딸이 됐다는 사실을 우리들은 가끔씩 잊어버리는 것 같습니다. 저도 마찬가지고요. 하나님, 이 아이가 제 소유가 아니라 주님의 자녀입니다. 제가 붙잡고 있던 손을 내려놓고 온전히 우리 하나님이 우리 자녀의 아빠가 되실 수 있게 맡길 수 있도록 도와주세요 라고 내가 먼저 기도를 할 때 부모가 잡고 있는 짐 너무 힘들잖아요. 세상에서 가장 힘든 것이 무엇이냐 하면은 엄마가 되는 거라고 생각합니다. 자녀를 키우는 거라고 생각합니다. 그렇게 할 수 있을 때, 이렇게 내가 먼저 아버지 앞에 기도를 올려드릴 때 우리 부모의 입장으로, 어른의 입장으로 마음이 조금 가벼워지는 것을 느끼고 평안을 느낀다고 생각합니다. 이럴 때 자녀를 내 소유로 붙잡는 순간, 이러기 전에 자녀를 내 소유로 붙잡는 순간 두려움과 통제가 시작이 되는 거 아세요? 나도 모르게 두려움과 통제가 시작이 되는데, 하나님께 맡겨진 자녀는 사람의 통제가 아니라 하나님의 인도 속에서 잘 자랄 수 있다고 생각합니다. 마태복음 6장 9절, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 우리의 기도는 보통 우리의 자녀가 잘되게 해주세요 라는 기도가 많이 차지하는 것 같습니다. 좋은 학교,
친구들과의 관계, 시험, 성적, 연습, 훈련 끝이 없죠. 그렇죠? 예수님은 하나님의 이름이 먼저라고 하십니다. 자녀의 인생에서 하나님의 이름이 드러나고 있는지, 하나님 우리 아이가 공부 잘하는 것보다, 시험 성적이 올라가는 것보다, 시합 전날, 악기 트라이아웃 하는 전날 연습하기보다 하나님의 이름을 높이는 삶을 살게 해 주세요 라고 기도한다면 왜 이렇게 기도를 해야 되나요? 인생의 목적이 바뀌지 않으면 성공을 해도 하버드에 많이 간 학생들 중에 우울증이 있는 거 아세요? 성공을 해도 인생의 방향을 잃어버릴 수가 있다 이것입니다. 우리의 너무도 귀한 자녀들이요. 이렇게 기도를 드릴 때 가장 먼저 부모님들은 비교와 경쟁에서 벗어나게 됩니다. 우리 딸이 제가 셋이 있잖아요. 셋이 있었을 때 우리 아이들을 교육하기 위해서 제가 얼바인에서 살았었습니다. 그때는 잘 몰랐는데 지금 다시 얼바인을 오게 되니까 아이들이 너무 바빠요. 학교만이 아닌 수학, 잉글리시, 과학, 미술, 그 엑스트라 커리큘럼 그리고 과외라 그러죠. 너무 많아요. 얼바인에. 다른 도시랑 비교가 너무 클리어하게 되는 것 같습니다. 부모들의 비교와 경쟁에서 벗어나고 그렇게 되면은 우리 자녀를 바라볼 때 하나님의 기준으로 바라볼 수 있는 클리어한 눈이 생기는 것 같습니다. 그러면 자녀는 하나님 중심의 정체성을 가지게 된다고 생각합니다. 마태복음 6장 10절 나라가 임하시오며 우리는 아이들의 인생을 부모로서 통제하려고 합니다. 저는 엄마로서 너무도 많은 실수를 했습니다. 그래서 우리 아이들을 볼 때 지금도 너무 가슴이 아파요. 가끔씩 우리 아이들이 두려울 때가 있어요. 제가 너무 실수를 많이 해서. 실수를 많이 하니까 실수를 안 하려고 더 실수하는 거 아세요? 실수를 너무 해서 말을 잘하려고 하니까 말이 다시 헛나가요. 그런 경험 우리 부모님들 해보신 적 있으세요? 하지만 하나님은 우리 자녀를 통치하시고 다스리시기를 원하신다는 거예요. 그런데 그 자리에 제가 있더라고요. 그 자리에 제가 있어서 하나님이 우리 아이를 통치를 하고 다스려야 되는데 하나님께 자리를 제가 내어드리지 않았더라고요. 하나님은 우리 자녀들의 삶에 왕이 되시기를 원하십니다. 그런데 너무 슬픈 건요. 우리 아이들이 태어나면서 내 소유가 돼서 내가 엄마가 통치하고 이것이 어릴 때만이 아니고 중고등태, 결혼 후에까지 부모들이 통치를 하는 것을 많이 봅니다. 우리 가정에서도요. 그런데 많은 불화가 그 통제 안에서 일어나는 거 우리 다 아시죠? 두말하면 잔소리죠. 하나님 우리 아이의 마음에 세상의 가치가 아니라 하나님 나라, 하나님의 통치가 임하게 해 주시옵소서. 그 어떠한 세상의 성공보다 중요한 것은 예배 자리에 먼저 나오는 것, 하나님의 나라를 우리 아이들에게 심어주는 것입니다. 왜 이렇게 기도를 해야 합니까? 하나님이 왕이 아니면 결국 아무리 공부 잘하고 아무리 좋은 대학 가고 아무리 성적이 월등해도 세상이 다른 사람이 다른 것들이 그 왕의 자리를 차지한다는 겁니다. 우리 가장 중요한 우리 아이들의 인생이에요. 이렇게 우리가 하나님의 앞에 왕의 자리, 통치권을 내어드리는 기도를 할 때 부모들은 통제하는 마음, 불안에서 벗어나 하나님께 맡기는, 온전히 맡길 수 있는 믿음이 생겨난다는 것입니다. 그렇게 되면 우리 자녀는 세상의 가치가 아니라 하나님의 기준으로 선택하는 힘을 가지게 된다고 생각합니다.
마태복음 6장 10절, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 부모와 자녀의 가장 큰 싸움이 뭐죠? 왜 내 말 안 들어? 왜 부모의 뜻을 안 따라? 부모님 말씀 듣지 않아서, 부모의 뜻을 따르지 않아서 감정 연결의 고리가 서로 막 부닥치는 거예요. 그래서 불화가 일어납니다. 부부도 마찬가지죠. 그렇죠? 하나님, 우리 부모의 뜻과 계획이 아닌 하나님의 뜻이 우리 아이에게 이루어지게 하여 주시옵소서. 지금 이것이 자녀의 기도지만 이것을 남편으로 바꾼다면, 아내로 바꾼다면, 하나님 우리 남편, 하나님 우리 아내, 내 뜻이 아니고 하나님의 뜻. 저도 이 부분에서는 회개할 것이 정말로 많습니다. 말씀을 준비하면서 참 많이 회개했고요. 지금도 우리 하나님은 저를 불 같은 눈동자로 저를 지켜보시는데 회개할 것이 저도 너무너무 많습니다. 인간의 뜻은 제한적입니다. 욕심이 가득 찼습니다. 나의 얄팍한 세계관이 꽉 차 있는 것이 인간의 제한적인 뜻과 계획입니다. 하나님의 뜻은 완전하십니다. 이렇게 기도드릴 때 우리 부모들은 자녀를 바라봤을 때 기대와 실망과 비교하는 것이 점점 사그러집니다. 그리고 실망의 반복에서 벗어나 신뢰의 삶을 살게 될 것이고, 자녀들은 하나님께서 준비하신 길로 정말 잘 인도될 것이라고 저는 믿습니다. 마태복음 6장 11절, 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고. 부모들은 우리 자녀의 미래를 많이 걱정하시죠. 우리 아이가 시험을 잘 볼 수 있을까? 만약에 우리 아이가 바이올린을 친다면, 우리 둘째가 바이올린을 쳤었는데요. 얼바인 번화로 주니어를 다니면서 바이올린을 할 때 자리가 first 시트에 앉을까? second 시트에 앉을까? third. 그런 거 많이 우리 부모님들 걱정하십니다. 하지만 예수님은 내일 걱정하라고 하지 않았잖아요. 우리 말씀 너무너무 잘 아시죠? 오늘을 기도하라고 하십니다. 오늘 우리에게 필요한 삶의 모든 것들, 오늘 꼭 있어야 하는 것을 우리 하나님은 기도를 하라고 하십니다. 하나님, 우리 아이에게 오늘 반드시 있어야 할 하나님의 은혜를 주시옵소서. 그렇게 기도한다면 예배 자리에 빠질 수 있을까요? 오늘의 은혜를 놓치면 내일은 어떨까요? 오늘이 내일이 됩니다. 오늘이 모여 한 주가 되고, 한 달이 되고, 1년, 2년, 3년이 되고, 그리고 오늘이 모여 우리 자녀의 인생이 되어지는 것입니다. 오늘 받아야 할 은혜를 구할 때 부모들은 미래 걱정에서 벗어나 오늘에 집중하는 평안을 가질 수 있습니다. 제가 굉장히 가슴 아픈 것은 우리 얼바인 사랑의 교회만이 아니고 많은 부모님들이 우리 아이 월요일날 시험 있어요. 우리 아이 이 연습 가야 돼요. 연습을 못했어요. 너무 바빠서. 주일에 교회 못 가요. 마태복음 6장 12절, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고. 가정 안에서 받은 상처는 다른 어떤 상처보다 깊게 남는 거 아세요? 우리 가정 안에서는 보통 얘기할 때 엄마가 그랬는데, 아빠가 그랬는데, 형이 누나가 그랬는데 그것도 이해 못해? 라고 이해가 잘 안 되는 그런 경향을 많이 봅니다. 그런데요, 가정 안에서 받은 상처는 밖에서 받은 상처하고 비교가 안 되는 거 우리 사랑하는 성도님들 아십니까?
특히 가장 가까운 사람에게 받은 아픔일수록 그 상처는 마음에 더 깊이 남고 뿌리가 더 깊어지고 오래 가고 용서가 많이 힘듭니다. 용서가 멈춘 곳에는 은혜의 흐름도 막힐 수가 있습니다. 하나님의 은혜는 용서를 통해 흘러갑니다. 용서를 통해 회복이 시작이 됩니다. 자녀에게 용서해야 한다고 말하기 전에 부부끼리 우리 어른이 먼저 용서하는 모습을 우리 자녀에게 보여주는 것이 매우 중요합니다. 하나님, 우리 자녀가 상처에 묶인 사람이 아니라 용서를 흘려보내는 사람이 되게 하여 주시옵소서. 이렇게 기도할 때 자녀들은 정죄가 아닌 은혜 속에서 건강하게 자라게 됩니다. 마태복음 6장 13절, 우리를 시험에 들지 말게 하시옵고. 이 세상은 자녀를 끌어다니는 힘이 너무 완강합니다. 너무 힘이 강합니다. 많은 유혹들이 있습니다. 우리 자녀를 넘어지게 하는 상황들이 너무도 많습니다. 하나님, 우리 아이를 유혹과 죄에서 지켜주세요. 사건, 사고, 시험으로부터 지켜주세요. 우리 아이가 무너질 상황에 들어가지 않게 도와주세요. 라고 기도가 너무도 중요합니다. 이렇게 기도할 때 부모들은 불안 대신 하나님을 더 의지하게 되는 기도를 하게 됩니다. 부모로서 참 많이 불안한 것 같아요. 저의 경험으로는 제가 너무 부족하니까 자녀들을 향한 두려움과 무서움, 그리고 통제하려는 그 힘이 더 강해졌던 것 같습니다. 그래서 중요한 건 우리 자녀를 향한 나의 걱정과 근심과 불안과 잔소리와 아니면 비교와 이렇게 하기 전에 내 모습을 하나님께 비춰봤을 때 나는 하나님 앞에 잘 서 있는지 한번 그렇게 봤으면 좋겠습니다. 그리고 자녀들은 이렇게 기도했을 때 하나님께 보호받는 은혜를 경험하게 됩니다. 마태복음 6장 13절, 다만 악에서 구하옵소서. 우리 부모는 아이들을 365일 지켜줄 수가 없습니다. 우리 자녀를 보호할 수가 없고 오직 하나님만이 하실 수 있습니다. 부모님 손이 닿지 않은 곳에 하나님의 손이 닿는 거 우리는 너무도 잘 알고 있습니다. 그래서 우리는 이렇게 기도합니다. 하나님, 사악한 악의 영향력에서 우리 아이를 지켜주시옵소서. 왜 이렇게 기도를 해야 합니까? 우리 눈에는 보이지 않지만 지금 실제 영적 싸움이 실제로 존재하는 거 우리 모두는 너무 잘 아시죠? 잘 알매도 불구하고 우리들은 또 잘 잊어버려요. 왜 그럴까요? 이렇게 기도할 때 통제할 수 없는 영역에서 우리는 이것을 통제할 수 없어요. 이 악의 세력, 영의 세력은 어마어마한 기도의 분량과 특별한 은사를 가지고 있지 아니하면 우리는 감히 통제할 수가 없는 영향력이 있는 곳입니다. 이렇게 기도할 때 우리 자녀를 하나님께 온전히 맡기는 믿음이 생기는 것입니다. 말씀을 맺습니다. 주기도문은 기도의 내용을 바꾸는 것이 아니라 우리가 잊어버릴 수 있는 기도의 방향을 바꾸는 기도입니다. 주기도문은 우리가 놓치기 쉬운 하나님의 기준으로 자녀를 위해 기도하도록 우리의 시선을 다시 하나님께 돌려줍니다. 처음에 제가 목사 안수를 받은 후에
저의 간증을 여기저기 다니면서 많이 했습니다. 저의 간증을 통해 드러내면서 제가 치유가 되고, 또 그를 들음으로써 또 그와 같은 비슷한 상황에 있는 분들이 또 하나님 앞에 같이 회개하는 시간을 가졌고, 또 하나님이 만져주시는 것을 하나님의 은혜로 많이 볼 수가 있었습니다. 그런데 먼 훗날 저와 같이 사역하시는 분들이 목사님 이제 간증 그만하세요. 너무 아파요. 라는 그런 말을 듣고 그 후부터는 조금씩 강도를 약하게 했는데, 제가 한 가지 말씀을 드릴 수 있는 것은 저에게도 문제가 참 많이 있었습니다. 문제는 우리가 하나님의 나라 갈 때까지 끊어지지 않잖아요. 문제가 있었을 때 제가 그 문제를 해결하려고 아이들에게 잔소리하고 싸우고 이렇게 해라 저렇게 해라 말씀을 들이매고 이 구절 암송해 저 구절 암송해 기도 이렇게 해 할 때 우리 아이들은 변화받지를 못했습니다. 제 경험으로는. 그런데 우리 아이들이 먼 훗날 차츰차츰 변화되는 것을 제가 눈으로 봤던 것은 언제였던 것인지 아십니까? 제가 변했을 때, 제가 하나님 앞에 1도1로 서면서 나의 모든 것을 꺼집어내 회개했을 때, 제 잘못한 하나, 둘, A, B, C, D 모든 알파벳 순으로 잘못한 거 하나님 앞에 회개하고, 잘 살겠다고 하나님 앞에 발버둥 치고, 나를 변화시켜 달라고 하나님 앞과 씨름했을 때, 그 후에 돌아보니 아이들한테 얘기하지 않았는데도 아이들의 변하는 모습을 하나하나 지켜볼 수가 있어서 제가 너무 놀랐습니다. 관계성입니다. 우리 남편이나 아내가 혹시나 잘못했을 때, 그때 그 잘못한 그 사건을 바라보지 말고, 우리 아이들 우리가 볼 때 너무 부족한 것이 정말 많죠. 하나부터 10까지 잔소리 안 할 수가 없죠. 행동이나 말이나 얼마나 거스르는 것이 많습니까? 근데 우리의 자녀가 아니라는 겁니다. 하나님의 자녀라는 겁니다. 하나님이 통제하기를 원하신다는 겁니다. 하나님이 그 아이의 왕이 되기를 원하신다는 겁니다. 그렇다면 그 자리를 비워드려야죠. 나는 하나님의 신하, 하나님의 종, 왕의 자리를 온전히 완전히 비워놨을 때 나는 하나님 시녀입니다. 하나님, 제가 해야 할 것은 무엇입니까? 우리 아이들을 완전히 하나님 손에 의탁했을 때 하나님의 사람으로 거듭날 수 있다고 저는 믿습니다. 아직도 저는 회개할 것이 너무도 많습니다. 아마도 우리 부모님들보다 회개할 것이 더 많을 것입니다. 하지만 이 세상을 살고 있는 동안에는 우리가 성화되는 과정이니 예수님의 은혜가 너무도 필요하죠. 그러면 나부터 먼저 은혜의 자리에 오고, 내가 먼저 오늘 필요한 일용한 양식, 하나님의 은혜, 오늘 받아야 할 은혜를 내가 먼저 받고 그것을 흘려보내는 내가 된다면, 부모가 된다면, 아내가 된다면, 남편이 된다면 우리 가정은 어떻게 변할까요? 우리 하나님은 전지전능하신 하나님이십니다. 모든 것을 아시고 완벽한 우리 하나님은 우리의 필요를 아신다는 겁니다. 우리 자녀에게 너 이거 필요하잖아, 이거 필요하잖아. 하나님은 그 말 하지 말라고 하십니다. 겉으로 드러난 필요만이 아닌 우리 아이가 지금 당장에 필요한 그 필요, 내 눈에는 안 보이는데 하나님 눈에는 보인다는 겁니다. 말하지 못한 필요, 마음속 깊은 곳의 아픔까지도 꿰뚫어 보시는 우리 하나님께 맡겨드리는 시간이 되었으면 참 감사하겠습니다.